Okay. Good morning, students. Welcome for all of you for the second PC classes. Okay. Before going to directly enter into the second PC chapters, let us remind some concepts we have already learned in the first PC, mainly in organic chemistry. Okay. Some basics and ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹೌದಾ? First of all, what is organic chemistry? That is the question now. Okay. What is organic chemistry? Organic chemistry is nothing but, I am talking about generally, organic chemistry is nothing but a study of mainly carbon based compounds. Carbon based compounds means what? In these compounds, carbon will be the important element. It plays the important role in those compounds. That is called as what? Those are called as carbon based compounds. Okay, study of carbon based compounds is called as organic chemistry. Okay, next, this is the general definition for what? Organic chemistry. Next, what is important things in the organic chemistry? You all know that in a reaction, if a reaction takes place, what happens? One compound will convert into another compound. Okay, same way in organic chemistry also what happens? Organic compounds will convert into some other type of the compounds. What is important in the organic chemistry? That is the question. ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ನೆನಪುಳಿದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಂತ ನೆನಪಿಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ನಾ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು? ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಮೊದಲು ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತಾನೆ. ಏನು? This is what? Methyl chloride. Whenever the methyl chloride reacts with aqueous potassium hydroxide, what happens? It will convert into methyl alcohol plus potassium chloride. Okay, ಈ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗಾಯ್ತು, ಯಾಕಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲು ನಮ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೀಗ? ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್? ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್? ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ is called as substrate. What it is? Substrate. The product is called as what? Product. Nothing going to be changed here in its name. Product. What is KOH here? It is reagent. It is what? Potassium chloride. It is byproduct. It is what? Byproduct. Okay, here it is substrate. Methyl chloride is a substrate. On the methyl chloride, aqueous potassium hydroxide acts, which is a reagent here. Means always in a chemical reaction, always in organic chemistry, reagent attacks on the substrate. Please remember this one. First of all, in organic chemistry, you have to identify which is the substrate and which one is the reagent. Depending upon the nature of reagent and the substrate, reaction proceeds. ಇವುಗಳ reagent ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನೈತಿ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನೈತಿ ಅನ್ನೋ ಇವೆರಡು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ಅರ್ಥ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೀನು ಐತಿ, ಕಿಲಿಕೈನು ಐತಿ. ಹೌದಾ? ಕಿಲಿಕೈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೀ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವೆರಡು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ.
ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಓದ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೋ, ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್, reagent, product. Let us take one more example here. Okay, it is what? Propene. It is what? Propene. Okay, 1, 2, 3. It is the bond line diagram. You have been studied about it regarding the bond line diagrams. Okay, propene. Whenever propene reacts with hydrogen bromide in carbon tetrafluoride. What is propene here? It is the substrate. Okay. What is hydrogen bromide here? It is reagent here. Then what is CCl4? Carbon tetrachloride. It is a solvent here. It helps for the reaction. It will not attack upon the propene here or the substrate molecule. Propene ಗೆ ಅದೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, HBr ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. HBr propene react ಆಗಕ್ಕೆ medium ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು solvent. Okay, here what happens? You have studied one concept in the first piece, that is Markovnikov's rule. Markovnikov's rule. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರಿದಲ್ಲ, ಅದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ propene, okay, and forms Br will be joined here, and here hydrogen is joined. This hydrogen is from the HBr and Br is also from the HBr. What happened here? Breaking of the double bond has taken place and addition of hydrogen bromide has took place to the propene. This is what product. This is the product. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೇಸ್ KOH ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ನಾವು ಮೊದಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನು, ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಏನು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಕೆಲವು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಕೆಲವು ಬರೋದು. ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಮುಗಿತಂಗ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ವೆನಿಕೋವ್ಸ್ ರೂಲ್ನ ನೋಡೋದು. ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾವುದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಯಾವುದು ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಲೂ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. But just look at in the reagent and the substrate, you have to remember, you have to identify the reaction. ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ intermediates. Next concept is intermediates. What are intermediates? These are the some species which are formed during reactions. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಂದು ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ, ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಹೌದಾ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನೀನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೊನೆಗೆ. ಈ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್, carb anions, free radicals. Okay, nucleophiles maybe. Okay, electrophiles. These are what? Intermediates. These are going to be formed during the reaction. Reaction ಆಗೋದು ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವು, ಅವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಇವುಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. Carbocation. I will give example. It is one example. It is one more example. It is one more example. Okay. Let us have one more. What is carbocation? Here there will be one carbon atom. It will possess positive charge. Please remember this. ಏನಂತ ಅದರ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನು a species which is having carbon atom bearing positive charge. ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದೆ, ಅದು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದರ ಕಾರ್ಬನ್ ಐತಿ, ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಹೌದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆದರೆ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಬೇಕು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ should be on the carbon. That is what carbocation. Look at here. Here, this is the carbon bearing positive charge, is it? To this carbon atom, how many another carbon atoms are attached? Only one more carbon atom has been attached to this carbon atom, which is having the positive charge. Okay? ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? What is primary carbocation? The carbon atom, the carbocation to which only one more carbon is attached. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. Look at this. Here it is carbocation. To this carbon atom, two more carbon atoms are attached. Now it is what? Secondary carbocation. ಇನ್ನು ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ? Here now it is positively charged carbon. To this carbon atom, three more carbon atoms are attached. Now it is what? Tertiary carbocation. Getting the idea or not? What about this one? This is a methyl carbocation. Its name is methyl carbocation, ethyl carbocation, isopropyl carbocation. ಅದರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ನೇಮಿಂಗ್: ಮಿಥೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ಇಥೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ಐಸೋಪ್ರೋಪೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಇವು ನೇಮಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದೇನು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಬಿಕಾಸ್ here only one carbon atom is there, it is having the positive charge and no more carbon atoms are not attached to the any more carbon atoms are not attached to this carbon atom. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ? ಇದು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ and tertiary carbocation. This is about what? Carbocation. Okay, now let us see about stability of this carbocation. Stability.
Please remember this point throughout the organic chemistry, throughout your life also. In organic chemistry, if any species is having any charges, it may be positive charge or the negative charge. Just remember that charge as a loan. ಅದು ಲೋನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಹೌದಾ? ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಐತಿ, ಸಾಲ ಐತಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೊಟ್ಟ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಈ ಚಾರ್ಜು ಹಂಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ಯೂಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಲಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಯೂಸಿ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. Otherwise species is not going to be stable. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಐತಿ? ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವತ್ತು ಹಂಗೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಬ್ಯೂಸಿ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೂವೇಬಲ್, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೆಂಗಾರನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆರ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಲಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, here 3 alkyl groups, methyl groups are attached to this carbon atom in this species, in case of tertiary carbocation. Okay, these methyl groups will release electrons towards the carbon atom. They release the electrons. By releasing the electron, balance this positive charge. In this way, these groups stabilize this carbocation, tertiary carbocation. Here 3 groups are there to balance or to stable the carbocation. ಇಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಅದಾವೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ only 2 groups are there. ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎರಡು ಅದಾವೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು 3 ಅದಾವ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಬರೀತೀನಿ? ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟರ್ಷರಿ, ದೆನ್ ಫಾರ್ ದ secondary, then for the primary, then for the methyl carbocation or 0 degree carbocation. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ? ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಇದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಇದೇ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲಿ, ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಐತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬ್ ಆನಯಾನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಏನು? CH3 minus CH3 CH2 minus again minus, take one more here. These are examples for the carb anions. Slide change ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? A species having carbon atom bearing positive charge ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು carbocation. ಇಲ್ಲಿ a species having carbon atom possessing or bearing negative charge. This is what? Carb anion. This is also intermediate. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಬಾಟಲ್ ಇಟ್ಟಂಗೆ ನೀವು ನಾವು ಇಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಕಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ಬೇಕ ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 0 degree carbanion, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ carbanion, ದಿಸ್ ಈಸ್ secondary carbanion, and this is tertiary carbanion. We can classify these species also. Already we have classified these species. In the same way, we have classified these species
we can also classify these species also. ಇವನ್ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಇದು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾರಿಯನ್, ಇದು ಕಾರ್ಬನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ? ಈಗ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಡರ್. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾ ಇಲ್ಲೇನಂತ ಹೇಳಿದೆ, these alkyl groups releases the electron ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Here also they will do the same thing. Here they will not attract the electron. In this case also they will release the electron. ಅವರ ನೇಚರ್ ಅದು. ಹೌದಾ? ನೀರು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಡೌನ್ ಯಾಕಡೆ ಆ ಕಡೆನೇ ಹರಿದು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ alkyl groupಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತಾವೆ, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋದ. What I have told, you have to make using the charges in the organic species, otherwise they will affect the stability of the species ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಐತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇವು ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಚಲೋ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದಾವ, ಜಾಸ್ತಿನ ಅದಾವ, ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The release of electrons by these alkyl groups makes the unstable, in this case makes the species to be unstable. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೋ, ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ? ಇಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾವು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾವು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರೂಪ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಗ್ರೂಪು ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದ್ದಿದ್ರಾಗಿದ್ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆರ್ಡರ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, therefore stability order is first place is for 0 degree carbon, then for primary, then place is for secondary, last place is for the tertiary carbon. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತೀಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇದ್ರ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಬೇರೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಬೇರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಆಗಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೇನಾಗ್ತೈತಿ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವು ಮುಖ್ಯನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುವಾಗವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ಕಾರ್ಬ್ ಆನಯಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್. Free radical. What is a free radical now? Okay, see here. This is a methyl free radical. This is ethyl free radical. This is what? Isopropyl free radical. This is what? Isobutyl free radical. Okay, 4 carbon atom adavalla. What is a free radical? Here, come here. In this case, carbon was bearing the positive charge. In this case, carbon was bearing the negative charge. But in this case, what does that dot indicates? That indicates an unpaired electron. This dot is nothing but an unpaired electron. This positive charge is due to loss of one electron. This negative charge is due to gain of one electron. Here it is having unpaired electron. We
ಎರಡು ಪೇರ್ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ hydrogen hydrogen. Okay, here goes hydrogen hydrogen. Here in this bond, single bond, 2 electrons will be there. What electron is from this hydrogen? Another electron is from this hydrogen. You all know about the covalent bond, which is formed by the mutual sharing of electrons. Is it mutual sharing? One atom ಎಷ್ಟು electron ಕೊಡ್ತದೋ ಇನ್ನೊಂದು atom ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. Whenever this bond breaks symmetrically, means exactly at the middle position. Middle ಗೆ ಕಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಕರೀತಾರೆ? Symmetrical cleavage ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? This hydrogen takes one electron, this hydrogen takes one electron. Okay? Then what happens? Hydrogen free radical plus one more hydrogen free radical. In this way, free radical are going to be formed during the reaction. Okay? Covalent bond ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಗೆ ಕಟ್ ಆದರೆ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಗೆ ಕಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು, ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲೋ ಅದು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಗ್ತದೋ ಅದು ಕಾರ್ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐತಿ, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದಾವು, ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಒಂದು H ಮೈನಸ್, ಇನ್ನೊಂದು H. ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆನಿಯನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಲೈಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೆಟೆರೋಲೈಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹೋಮೋಲೈಸಿಸ್, ಓಕೆ, during homolysis free radicals are formed. During heterolysis what happens? Positively charged species and negatively charged species are going to be formed. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತಾವೆ? ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. Okay, this is 0 degree free radical, this is secondary free radical, this is this is primary free radical, this one is secondary, and this is tertiary. Okay, now it is having already unpaired electron. What these groups do? They will release electron, makes happier this one, makes comfortable this one, this carbon, because it needs one electron now. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕಾಗೈತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂಥರ. ದಿಸ್ ಈಸ್ suitable condition for that one to be as good as it is required, as it is necessary. However, it can become cholo atantandre ಈಗ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಈಗ this is stable. Now this is having two groups are there to make it stable. Here 3 groups are there, here 2 groups, here 1 group, here no groups are there. Therefore order is again tertiary, secondary, primary. Final position is for methyl free radical, 0 degree free radical. This is about what? The carbon cation and their stabilities, carbanion
and their stability is free radical and their stability is. In this concept, we have been also learned about the way of formation of all these three types of the species. Hang form of homolysis of ಏನಾಗ್ತದೆ ಫ್ರೀ radicals form homolysis ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ homolysis ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫ್ರೀ radical mechanism ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಕತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗಾಗಲೂ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳೊಳಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಓಕೆ ಹೋಮೋಲೈಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಫ್ರೀ radical ಮಾತ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೆಟರೋಲೈಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ತಾನೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಓಕೆ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ದ intermediates which are the important terms in the organic chemistry substrate reagent product intermediate important ನಾಲ್ಕು ಟರ್ಮ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಯಾವ್ದಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇದು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಐತಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಐತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತತಿ ಓಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೀ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ರ ಕೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೌದಾ ಹೌದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಎರಡೂ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೌದಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಯಾವುದು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅದರ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಬರಬೇಕು ಆನಿಯಾನ್ ಬರಬೇಕು ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಬರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯೇಜೆಂಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓಕೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ those are also species we have been already studied in the first PUC that is what nucleophiles and electrophiles nucleophiles electrophiles what are nucleophiles see this term is derived from two words andre ee word ಎರಡು ವರ್ಡ್ಗಳಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ is nucleus another one is pile okay nucleus means you all know about that you know the meaning of the nucleophile is it okay means nothing but positively charged anta artha pile means what loving it is having tendency towards that anta artha adra tendency akade adu akade attract agutte hauda nucleophile antandre eno it will be attracted towards the positively charged species ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಹೌದಾ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಹೌದಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಟರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಹೌದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಹೌದಾ the species which will be attracted towards the positively charged one is called as what nucleophile now the question is if it will be attracted if it attracts towards the positively charged species what is its character what is its nature whether it is electron rich or electron deficient it is electron rich
ಅದರೊಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತತಿ. ಇಷ್ಟ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತವೋ ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಗಳು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದರ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇ ಆರ್ negatively charged. Negatively charged. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ಗಳಿವೆ. ಹೌದಾ? H minus, Cl minus, Cl minus, Br minus, etc. Okay? ಯಾವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ದೇ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಅगर ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಮೇ ಬಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾವು ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮಿಂದ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಅವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವು, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಆಗು. ಈಗ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೇವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ they should have lone pair of electrons. ಅವು lone pair of electronಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿವಲ್ಲ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರಬಹುದು, ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ H2O. Oxygen ಮೇಲೆ ಎರಡು ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Water can act as a nucleophile. NH3 nitrogen ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. It can act like what? Nucleophile. Okay. Next. This is alcohol. In alcohol, oxygen is there. It is having a lone pair. It cannot also act like a nucleophile. ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರಲಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದ್ದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದ್ರ ಅವು ಏನಾಗ್ತಾವೋ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತಾವು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸಮ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. Here one is sigma bond, another one is pi bond. Pi electrons are loosely held. Using double bond also, the species can act like nucleophile. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ sometimes nucleophile ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೈ ಬಾಂಡ್, ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಪೈ ಬಾಂಡ್, ಇದು ಪೈ, ಇದು ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ benzene ring which is having alternative single and double bonds. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂತಲ್ಲ, ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾವೋ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಗಳಾಗ್ತಾವೆ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ರಿಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ರಿಏಜೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತತಿ. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರಬಹುದು. ಆವಾಗ ರಿಏಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆಗಿರ್ತದ್ರೆ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ.
ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇವ್ನು ಓದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಿ ನೀವು. ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಿ ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಹೌದಲ್ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬಹುದು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದ್ರೂ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೇನಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ರೀಜೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೋ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್. ಹೌದಾ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈಲ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈಲ್. It is electron loving. It was nucleus loving, means it will be attracted towards the positively charged pieces. It is electron loving, means it will be attracted towards the electron. Then what will be the charge on this one? Negative. Okay? This is what? Positive. It is electron deficient. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇದರೊಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾವು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವು, ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾವು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರು H ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, NO2 ಪ್ಲಸ್, nitronium ion, nitronium ion, RCO plus. Okay, Acylium ion. ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಏನು ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಯಾಕೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲಾದರೂ ಇರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಮೇಲಾದರೂ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕು. ಇದ್ರದೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗ್ತತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ದೇ ಮೇ ಬಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತತಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ do not possess octet structure. Please remember this. Central atom do not possess octet structure. Neutral ಆಗಿರ್ತತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿರ್ತತಿ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಕಂಡೀಷನ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, beryllium chloride. Okay, beryllium Cl. ಎರಡು, ನಾಲ್ಕು, ಆರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಈ ಕಡೆ ಎರಡು N. ಕ್ಲೋರಿನಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎರಡು, ನಾಲ್ಕು, ಆರು, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು, 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎರಡು ಕ್ಲೋರಿನಿಗೂ ಆಕ್ಟೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಐತಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್? 2 electrons from this bond, 2 electrons from this bond. It is having only 4 electrons around it. It still needs 4 electrons. Now, because of this electron deficiency, this beryllium atom and the beryllium chloride acts as what? Electrophile. Because electrophile act ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತನ್ನೊಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಅದಾವ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಗ್ತದೆ. ಬರೀ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂಗೂ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. Each chlorine has got octet structure. What about the central aluminum? 1, 2, 3. Still need 2 electrons.
2 more electrons. This is also example for electrophile, which is electron deficient. Electron ಕಡಿಮೆ ಇದಾವೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದಾ? ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ರಿಯೇಜೆಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲು ಆಗಿರಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? ನೀನು ಯಾವಾಗ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಇವು ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು? NO2 ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವು. NO2 plus is what? Electrophile. NO2 plus is electrophile. ಹೌದಾ? ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕಾಗೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. NO2 plus ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ನಾಗ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು. ಬೆಂಜಿನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೈಟ್ರೋಬೆಂಜಿನ್ ಅಂತ. How do you convert benzene into nitrobenzene? In this way, whenever benzene reacts with a mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid, nitrobenzene is being found. How that? NO2 plus nitronium ion produce ಮಾಡಿದ್ರು, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವೆ, ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಇದರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು. ಬ್ಯಾಪೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನೈತಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಬ್ಯಾಪೆಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯಾಪೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ವಾರ ಓದ್ತೀಯಾ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಕುಂತು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತೇನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಡೈಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗು. ನಾನು ಅವಾಗ ತೊಗೊಂಡು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ವಿಡಿಯೋನ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬರೀರಿ, ಇಡ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋದಿಲ್ಲ? ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ. ನೀನು ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ಹಿಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟ. ಹೌದಾ? ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ. ಬೇಸಿಕ್ಸಿಂದನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೌದಾ? 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಿಂದ ನಾನು ಟೈಟಲ್ ಏನಂತ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು, ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಬರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಮಾಡಿರಿ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ಬರೀತಾರೆ, ನಾನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಆ ನೋಟ್ಸ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.